वंदे मातरम पिला माने आज आमे तुम विज्ञान बहिर द्वितीय अध्याय जीव जगत पाठ करिबा। पिला माने तुमे जानिच आमे जो पृथ्वी रे बास करूछे ए पृथ्वीटी होउची बड़ विचित्र। केमिति जानुच विचित्र ना तुम्हें जहाँ सब तुम चारि पाखरे देखुच पहाड़ पर्वत नदी झरणा समुद्र आकाश तारा ग्रह चंद्र विभिन्न प्रकार आमे जहाँ सब देखुचे ताहा आमको बड़ विचित्र लगुच। केते पशु पक्षी केते प्राणी केते गछ लता केते जो विभिन्न प्रकार मनीष आमे जहाँ सब देखुचे एगुड़िक सब आमको विचित्र लगुच। तेणुक ये पृथ्वी हूँ बड़ विचित्र। असंख्य जीवजंतु असंख्य उद्भिद आउ असंख्य जड़वस्तु को लेकिन आमर ये पृथ्वीटी गठित। तुम्हें देखुच बहुत अनेक जीवजंतु आम देखुचे अनेक प्रकार उद्भिद देखुचे ताको आम गणी पारिबा नहीं। जड़वस्तु देखुचे केते आम जड़वस्तु आम चारि पाखरे आम देखुचे जो गुड़ाक किसी चली पारना कथा कही पारना विभिन्न प्रकार जड़वस्तु आम से माने आमर व्यवहार रे आसुछंती। तेणु यही पृथ्वी हूँ असंख्य जीवजंतु उद्भिद और अनेक जड़वस्तु को लेकिन गठित। ये जो प्राणी माने आम देखुचे बा जो उद्भिद मानक आम देखुचे से आकार विभिन्न प्रकार से आकार समान नुहे। उद्भिद मानकर आकार तुम देखिच घास गछ केते छोटियाटे आंब गछ केते बड़ बर गछ आहुरी बड़ नड़िया गछ ताल गछ आखु गछ धान गछ टगर गछ गोलाप गछ मंदार गछ आम केते गछ आम चारि पाखरे देखुचे। केते प्राणी भी देखुचे बाघ भालू बलद कुकुर घुसुरी केते आम देखुचे। समस्तंकर आकार भिन्न भिन्न आकृति मध्य भिन्न एवं समस्तंकर अभ्यास मध्य भिन्न। समस्तंकर गोटे प्रकार अभ्यास नुहे। सेमानकर बासस्थान मध्य भिन्न भिन्न। मनीष माने घर तैयारी करिक रहउछंती कुकुर माने कोन घर तैयारी करिक रहउछंती गाई गोरु माने घर तैयारी करिक रहउछंती ना बाघ भालू माने घर तैयारी करिक रहउछंती। सेमान बिलुआ माने कोन घर तैयारी करिक रहउछंती जेते सब केंचुआ माटी रे रहउछंती बिलुआ माने गात करिक रहउछंती मूषा माने गात करिक रहउछंती। तेणु करी सेमानकर बासस्थान मध्य भिन्न भिन्न। किए कौन किए गचर रोचे पक्षी मैंने गचर रोचे बसा करी ताहले आमे देखिल कौन देखुचे ना जिते सब प्राणी देखुचे उद्भिद मान को देखुचे तांकर आकार आकृति तथा अभ्यास सब भिन्न प्रकार आ बासस्थान मध्य सेमानकर भिन्न भिन्न। जदि आमे देखिबा गोटे घास गछ और गोटे बर गछर आकार और गठन भिन्न हेले मध्य उभय को आमे उद्भिद बोली कहवा। ये होउछंती उद्भिद घास गछ छोटिया घास गछटीए गोटे विराट बड़ बर गछ तार आकार रे केते पार्थक्य तार गठन रे केते पार्थक्य किंतु से माने को आमे कहवा कोन उभय होउछंती उद्भिद। सेमती गोटे पिंपुड़ी आ हाथी भितर तुलना करवा। हाथी पिंपुड़ी ठारू केते गुण रे बड़ किंतु से दुहे मध्य प्राणी। यही जो समस्ते बंची रहिया पईका केतक साधारण कार्य करता। कौन साधारण कार्य गुड़िक ना समस्तंकर खाद्य दरकार समस्तंकर मध्य समस्ते श्वासक्रिया करेंगे समस्ते खाद्य नहले बंची पारे ना है। यही भाव में से माने केते गोटे साधारण कार्य करि प्राणी हुंतु कि उद्भिद हुंतु। पिला माने देख ये गोटे सारणी देइछि। यही सारणी रे 7टी वस्तु तुमे नाम लिखिबो। जेमति लिखाई वस्तु घरे बही लिखाई बेंग लिखाई वस्तुर गुण घरे लिखाई चलन माने ताहा चली पारुछि कि नाही। संवेदनशील
ମାନେ ତାର ସମ୍ବେଦନ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତାକୁ ଛୁଇଁଲେ ସେ ଜାଣିପାରୁଛି ନା ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ, ସେ ତା'ର ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁଛି ନା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେମିତି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛେ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରୁଛୁ ନା ନାହିଁ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏବଂ ଏଠି ଫଳାଫଳ ତାହା ସଜୀବ ନା ନିର୍ଜୀବ ଲେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏଇ ସାରଣୀଟିକୁ ପୂରଣ କରିବା। ସେ ଦୁଇଟି ଦେଇଛି, ଆଉ ସବୁତକ ତୁମେ ନିଜେ ଲେଖିକି ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇବ। ଯେମିତି ମନେକର ଦେଇଛି ବହିର ଚଳନ, ସେ ଚଳନ ତାର ସେ ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ଛକ ମରା ହେଲା। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ତାକୁ ଛୁଇଁଲେ ସେ ଜାଣିପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ଛକ ମରା ହେଲା। ଏଇଟା ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛି, ତାର ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର କି ନାହିଁ, ତାର ଛକ ମରା ହେଲା। ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ, ସେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ତୁମ ଭଳି ସକାଳୁ ଉଠିକି ତାର ନିତ୍ୟକର୍ମ ଯେଉଁ ମଳ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି କି କରୁନି, ତାହେଲେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ ସିଏ କରୁନି, ତାହେଲେ ଏଠି ଛକ ମରା ହେଲା। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା, ବହିଟା କ'ଣ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁଛି, ନାହିଁ କରୁନି, ତେଣୁ ଛକ ମରା ହେଲା। ତାହେଲେ ଅତଏବ ସିଏ କ'ଣ ନା ଫଳାଫଳ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଏହା ହେଉଛି ନିର୍ଜୀବ। ଏଇତକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ନ କରୁଛି ସିଏ ହେଲା ନିର୍ଜୀବ। ତାପରେ ବେଙ୍ଗ ଦେଖ, ବେଙ୍ଗ ଚଳନ ହଁ ଚାଲୁଛି, ସେ ଫକ୍ ଫକ୍ ହେଇକି ଡେଇଁ ଯାଉଛି, ଚାଲୁନି କେମିତି। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ତାକୁ ଛୁଇଁଦେଲେ ସେ ଡେଇଁକି ପଳେଇବ, ତାକୁ ହାତ ମାରିଦେବା କି ତା ଟିକେ ଗୋଡ଼ ମାରିଦେବା, ବେଙ୍ଗ ଯାଉଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ଠାକୁକିନା ଫାକକିନା ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ତାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ମାନେ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ଜାଣିପାରୁଛି, ଛୁଇଁଲେ ଜାଣିପାରୁଛି। ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛି, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ବେଙ୍ଗ ଛପି ଛପି ଥିବ, ଗୋଟେ କିଏ ପୋକ ଆସିଲେ ତାକୁ ଟାକୁକିନା ଜିଭଟା ବାହାର କରିକି ଗିଳିଦେବ। ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଫଳାଫଳରୁ କ'ଣ ଆସିବ, ଏହା ସଜୀବ ନା ନିର୍ଜୀବ, ଏହା ହେଉଛି ସଜୀବ। ତୁମେ ସେମିତି ସାପ ଲେଖିବ, ମୂଷା ଲେଖିବ, ବାଘ ଲେଖିବ, କୁକୁର ଲେଖିବ, ଗାଈଗୋରୁ ଯାହା ଲେଖିବ, ଏମିତି 7 ଗୋଟି। ଆଉ କିଛି ନିର୍ଜୀବ ଜିନିଷ ବି ଲେଖିପାର, ଯେମିତି ଚଉକି କି ଟେବୁଲ, ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିପାର। ଏମିତି ଲେଖିକି 7 ଗୋଟି ବସ୍ତୁର ତୁମେ ନାଁ ଲେଖିକି ତା'ର ଏଇସବୁ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ପୂରଣ କରିକି ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇବ। ପିଲାମାନେ, ଆମର ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ଓ 5 ଲକ୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛନ୍ତି। 10 ଲକ୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଗଣନା କରିକି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ 10 ଲକ୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ଆଉ 5 ଲକ୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେ ସବୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀକି ଦେଖୁଛେ ପୃଥିବୀରେ, ତାଙ୍କୁ ହିସାବ କରିକି ଦେଖାଯାଇଛି ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ ହେଉଛନ୍ତି 5 ଲକ୍ଷ। ଆମର ସମସ୍ତ ସଜୀବମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ ଯେତେ ସବୁ ସଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶରୀର ଗୋଟିଏ ମୂଳ ଜୀବନ୍ତ ଏକକରେ ଗଢ଼ା। ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଏକକକୁ ବା ମୂଳ ଜୀବନ୍ତ ଏକକକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ, କୋଷ ବା ସେଲ୍। ତାକୁ କୁହାଯାଏ କୋଷ ବା ସେଲ୍। କୋଷ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଆମେ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା। କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଲା ଏକକୋଷୀ ବା ୟୁନିସେଲୁଲାର ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବହୁକୋଷୀ ବା ମଲ୍ଟି ସେଲୁଲାର। ତାହେଲେ ଆମେ କୋଷ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଆମେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବହୁକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ। ତାହେଲେ ଏଇ 2 ପ୍ରକାରର ଜୀବ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଏକକୋଷୀ ଓ ବହୁକୋଷୀ। ସେହିପରି ଅନେକ ଜୀବ, ମୁଖ୍ୟତଃ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦମାନେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ? ହଁ, ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଧାନ ଯେଉଁ ଭାତ ତିଆରି କରୁଛେ କି ପରିବା ଫଳ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ଆଣିକି ତାକୁ ରାନ୍ଧୁଛେ, ସେଇଟା ନୁହଁ। ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଆମ ଶରୀରରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ? ଆମର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ଆମେ କ'ଣ ଶରୀରରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ? ଆମେ ବାହାରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଭିଦ, ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସ୍ୱଭୋଜୀ, ଅଟୋଟ୍ରଫ୍ସ। ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ସ୍ୱଭୋଜୀ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଇଂଲିଶଟା କୁହାହେଉଛି ତାକୁ ମନେ ରଖିବ, କାହିଁକିନା ତୁମର ହାୟର କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମର ଏଇଟା ବହୁତ ଦରକାର ପଡ଼େ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପଢ଼ିବ ହାୟର କ୍ଲାସ୍ରେ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବେ, ସେମାନେ ଏଇସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିଥିଲେ
तांकु सुविधा हम ताले आमे स्वभोजी कहवा जो मैंने निजे निजर खाद्य प्रस्तुत करि उद्भिद मानक आमे कहवा कौन स्वभोजी बा ऑटोट्रॉफ्स। जो जीव मुख्यतः प्राणी माने से निजे निजर खाद्य प्रस्तुत करि पारंती नाही तेणु आमे से कौन कहवा परभोजी बा हेटेरोट्रॉफ्स। ताहले आमे जानिले जे कोष दृष्टि जीव मानक दुई भाग में विभक्त करवा गोटे है एककोशी प्राणी एवं बहुकोशी यूनिसेलुलार एककोशी बहुकोशी है मल्टीसेलुलार। सबुज उद्भिद माने जो माने निजे निजर खाद्य प्रस्तुत करि पारंती से कहवा स्वभोजी बा ऑटोट्रॉफ्स एवं जो जीव माने मुख्यतः प्राणी माने निजे निजर खाद्य प्रस्तुत करि पारंती नाही आमे से कहवा परभोजी। जदि तुम परीक्षा प्रश्न आसीबो परभोजी क्या कह जाए बा स्वभोजी क्या कह जाए तुम्हें कहब मुख्यतः सबुज उद्भिद जो माने निज निजर खाद्य प्रस्तुत करि पारंती से स्वभोजी बा ऑटोट्रॉफ्स कह जाए और मुख्यतः प्राणी माने निज निजर खाद्य प्रस्तुत करि पारंती नाही से परभोजी बा हेटेरोट्रॉफ्स कह जाए। ताले यही खाद्य प्रस्तुत करने पाइंका आवश्यक होउथिबा सबुज कणिका होउची ताकू इंग्लिश रे कहती क्लोरोफिल। उद्भिद रे ओ केतक नील हरित शैवाल रे रही थाए ये जो क्लोरोफिल सकाशे ये जो सबुज कणिका सकाशे जो उद्भिद रे थाए से माने सेथि पई खाद्य प्रस्तुत करि पारंती। खाद्य से खाद्य प्रस्तुत करने पाइंका ये क्लोरोफिल सबुज कणिका उद्भिद रे आउ केतक नील हरित शैवाल रे थाए तेणु से खाद्य प्रस्तुत करि पारि थांती। पिला माने आ गोटे कथा तुम मन कर तुम विद्यालय रे 1000 जन छात्र छात्री पाठ पढ़ुछन से 1000 जन छात्र छात्री कौन सी श्रेणी रखा जीव नहीं ताले को प्रकार असुविधा हम तुम सब जानी पारुथबो कि प्रकार असुविधा हम मु गोटे जोड़े असुविधा कहीदेवी आउ सब असुविधा आरपट टेबुल रे गोटे सारणी देइछि से सारणी रे पूरण करिकी तुम मो पाखक फटो करिकी छाड़िबो कौन असुविधा हम 1000 जन छात्र छात्री जदि अध्ययन कर कौन सी श्रेणी रहिबो नाही ताले पाठ पढ़ार तो व्यापक असुविधा हम किए कौठे बसिबो कौ श्रेणी बसिबो कौ टीचर आसिक पाठ पढ़ेबे केमती हम पाठ पढ़ा हो पारिबो नाही। द्वितीयतः आउ कौन असुविधा हम ना मन कर जड़े गार्डियन बा अभिभावक आसिक गोटे पिला को खोजिले सी कहे जे पंचम श्रेणीर पिला ता ना होची शाश्वती साहू। ताहले शाश्वती साहू पंचम श्रेणी आमे तो किसी श्रेणी विभाग करिने ताले आमे तो खोजुथुवा 1000 जन पिलांक भितर आमे शाश्वती साहू खोजिला बेलू सेमती 2-4टा शाश्वती साहू तो मिल पारिबे ताले आमे काहाकू डाकिबा काहाकू जदि आम पाखरे श्रेणी थांता ताले आमे पंचम श्रेणी की जाते एवं पंचम श्रेणी की जाकि तार गोटे विभाग थी सेक्शन थी ABCD थी आमे जाई कह शाश्वती साहू पंचम श्रेणी ए सेक्शन ताले से सांगे सांगे हठात ना ठिया हम हाँ आज्ञा मुपर आम जा अभिभावक सहित तार संपर्क करईदेवा ताले नहले जदि ये सब जिन ना आमको यही प्रकार बहुत असुविधा आम कि जानी भी पारिबा नहीं आहरी कौन असुविधा हम तुम मैंने सब भाविकी से पर पृष्ठारे जो सारणटी अच्छी ताकू पूरण करिकी मो पाखक पठेब ताले एमती 5टी कारण 1 2 3 4 5टी कारण तुम लिखिकी पठेब। ताले पिला माने ताले आमर जीव जगत 10 लाख प्राणी पाखापाखि 10 लाख एवं उद्भिद होउछन्ति पाखापाखि 5 लाख विभिन्न जातिर ताले एते बड़ जीव जगत रे उद्भिद आउ प्राणी की मिसेकी मु जीव जगत कहूँ ताले एते बड़ जीव जगत रे एते गुड़िए जीव मानक आमे चिन्हिया भी कष्टकर हो जदि आम 1000टा पिला जानी पारिबानी ठीक रे असुविधा विभिन्न प्रकार असुविधा हम ताले एते बड़ जीव जगत रे एते गुड़िए जीव मानक चिन्हिकी सेमानक विषय जानिबा मध्य गोटे कष्टकर कार्य हम आम जानिबा उचित ना नहीं प्रत्येक जीव मानक विषय आमे जानिबा दरकार तेणु आमे उद्भिद विषय हो कि प्राणी विषय हो आमे जानिबा दरकार। तुमे माने जदि हायर क्लास को जीव देखिबो केते गुड़िए उद्भिद विषय तुम पढ़िबो ताकू उद्भिद विज्ञान कहजिबो आउ प्राणी विज्ञान प्राणी मानक विषय पढ़िबो प्राणी विज्ञान कहजिबो तुम ये सब विषय पढ़िले तुम विभिन्न प्रकार उद्भिद विषय पढ़िबो एवं प्राणी मानक विषय पढ़िबो। वैज्ञानिक माने ये सब जिनस को चिन्हिकी प्राणी मानक चिन्हिकी उद्भिद मानक चिन्हिकी
ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଏଇ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା। ପୁଣି ସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମନେକର ଯେଉଁ ଆମେ ଆମ୍ବକୁ କହୁଛେ ଆମେ କହୁଛେ ଆମ୍ବ, ହିନ୍ଦୀରେ କହୁଛେ ଆମ୍, ସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଭାଷା। ମରାଠୀରେ ମାଭୁ ଓ ତାମିଲରେ ମାମିଡ଼ି କହନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦେଶ କଥା କହିଲେ ପୁଣି କେତେ ତା'ର ସ୍ଥାନୀୟ ନାମ ଥିବ। ତେବେ ଏହାକୁ ସବୁ ଦେଶରେ ଓ ସବୁଠାରେ ଗୋଟିଏ ନାମରେ ଚିହ୍ନା ଯାଇପାରିବ। କେଉଁ ନାମରେ ଚିହ୍ନା ଯାଇପାରିବ ନା ଗୋଟିଏ ନାମ କହିଲେ ସାରା ଦେଶରେ ସବୁ ଲୋକ ଯେମିତି ଜାଣିପାରିବେ ସେଇ ନାମଟିକି ନାମକରଣ କରାଯିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ଭିଦର ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ଦେବା, ଯାହାକି ସବୁ ଜାଗାରେ ତାହାକୁ ଚିହ୍ନା ଯାଇପାରିବ। ନାଁଟା କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏଇ ବସ୍ତୁର ନାଁଟା କୁହାଗଲା ବୋଲି। ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟିକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ସ୍ୱିଡେନର ଜଣେ ଜୀବବିଜ୍ଞାନୀ କାର୍ଲ ଲିନିୟସ୍। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କାର୍ଲ ଲିନିୟସ୍। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କାର୍ଲ ଲିନିୟସ୍। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱିଡେନର ଜଣେ ଜୀବବିଜ୍ଞାନୀ। ଜୀବବିଜ୍ଞାନୀ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଜୀବମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯିଏ ଗବେଷଣା କରନ୍ତି ବା ଯିଏ ଜାଣନ୍ତି, ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଜାଣନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବବିଜ୍ଞାନୀ। ତାହେଲେ ସ୍ୱିଡେନର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବବିଜ୍ଞାନୀ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କାର୍ଲ ଲିନିୟସ୍। ସେ ଏଇ କଥାଟି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଜୀବଜଗତର ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କର ନାମକରଣ ଓ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପଦ୍ଧତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ଜୀବଜଗତକୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ନାମକରଣ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ କରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କେମିତି ସବୁ ଜାତି କି କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ନା ଜାତି ହେଲା ସ୍ପେସିଜ୍। ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରଜାତି ହେଲା ଜିନସ୍। ତାପରେ କୁଟୁମ୍ବ ହେଲା ଫ୍ୟାମିଲି। ତାପରେ ବର୍ଗ ହେଲା ଅର୍ଡ଼ର। ଶ୍ରେଣୀ ହେଲା କ୍ଲାସ୍। ତାପରେ ମହାବର୍ଗ ହେଲା ଫାଇଲମ୍ ଏବଂ ଜଗତ ହେଲା କିଙ୍ଗଡମ୍। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତି ବା ସ୍ପେସିଜ୍। ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଜାତି ବା ସ୍ପେସିଜ୍, ଦେଖ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସ୍ତର। ସେହି ଜୀବମାନେ ଏକ ଜାତିର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବଂଶରକ୍ଷା ସେହି ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବ। ତାହେଲେ ଜାତି ବା ସ୍ପେସିଜ୍ ହେଲା କ'ଣ ନା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସ୍ତର। ସେହି ଜୀବମାନେ ଏକ ଜାତିର ଗୋଟିଏ ଜାତିର ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବଂଶରକ୍ଷା ସେହି ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମେ କହିବା ସ୍ପେସିଜ୍। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଜାତି ହେଉଛି ସ୍ପେସିଜ୍, ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସ୍ତର। ସେହି ଜୀବମାନେ ଏକ ଜାତିର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବଂଶରକ୍ଷା ସେହି ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବ। ତାପରେ ପ୍ରଜାତି ହେଉଛି ଜିନସ୍। ଏଠି ସ୍ପେସିଜ୍ ଲେଖିଛି, ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିନସ୍। ଜିନସ୍ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ହୋଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସାଦୃଶ୍ୟ ଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାଦୃଶ୍ୟ ଥିବ। ସେହି ସାଦୃଶ୍ୟ ଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ପ୍ରଜାତି ଗଠିତ। ତାହେଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତିର କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସାଦୃଶ୍ୟ ଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରଜାତି ଗଠିତ। ଯେମିତି ଆମର ବାଘ ଓ ସିଂହ, ସେ ଭିନ୍ନ ଜାତିର। ବାଘ ଗୋଟେ ଜାତିର, ସିଂହ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜାତିର, କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସାଦୃଶ୍ୟ ଅଛି। ଅନେକ ସାଦୃଶ୍ୟ ସେଇଟା ତୁମେ ଉଚ୍ଚ କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ କ'ଣ ସାଦୃଶ୍ୟ। ଯେମିତିକି ଉଭୟ ହେଉଛନ୍ତି ମାଂସାହାରୀ, ଉଭୟ ଶିକାର କରିକି ଖାଆନ୍ତି। ଏଇସବୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ସାଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସାଦୃଶ୍ୟ ଥିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଜାତିରେ ରଖିବା। ତାପରେ କୁଟୁମ୍ବ। କୁଟୁମ୍ବ ହେଲା ଫ୍ୟାମିଲି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତି ରହିଥିବେ। ଏଠି କ'ଣ ଆସିଲା ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାତିଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବ। ପ୍ରଜାତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତି ରହିଥିବ କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଗଠନରେ ଅନେକ ସାଦୃଶ୍ୟତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଗଠନରେ ଅନେକ ସାଦୃଶ୍ୟତା ଥିବ। ତାହେଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ, ସେମାନେ କେଉଁଥିରେ ଯିବେ ନା ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯିବେ, କୁଟୁମ୍ବରେ ଯିବେ। ଯେପରି ବାଘ, ବିରାଡ଼ି ଓ ସିଂହ। ଦେଖ କହନ୍ତିନି ବାଘ ନ ଦେଖିଲେ ବିରାଡ଼ି ଦେଖ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଗଠନ
ସାଦୃଶ୍ୟତା ଅଛି। ବାଘର ଯେମିତି ତାଙ୍କ ନାକ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନିଶ ଭଳିଆ ବାହାରିଥିବ, ଏମିତି ବିରାଡ଼ିରେ ବି ବାହାରିଥାଏ, ହେଲା କି? ତାହେଲେ ବାଘ, ବିରାଡ଼ି ଓ ସିଂହ ଏମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଗଠନରେ ସାଦୃଶ୍ୟତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ କୁଟୁମ୍ବ ବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସେମାନେ ଯିବେ, ସେ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର। ତାପରେ ଆସିଲା ବର୍ଗ ବା ଅର୍ଡ଼ର। ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା କେତେକ କୁଟୁମ୍ବର ସମାହାର। ଏ ଯେଉଁ କେତେକ କୁଟୁମ୍ବର ସେମାନେ ସମାହାର ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ଥିବ। ଯେପରିକି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ କି ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଗରେ ନେବା। ତାପରେ ଶ୍ରେଣୀ ବା କ୍ଲାସ୍, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସମାହାର। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ପ୍ରାଣୀ ହେଇଥିବେ, ସେଇମାନଙ୍କ ସମାହାରକୁ ଆମେ କହିବା ଶ୍ରେଣୀ। ତାପରେ ଆସିଲା ମହାବର୍ଗ ବା ଫାଇଲମ୍। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଜୀବମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଠିତ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ଫାଇଲମ୍ ବା ମହାବର୍ଗ ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେପରିକି ସମସ୍ତ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସମାହାର। ଯେତେ ସବୁ ମେରୁଦଣ୍ଡ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାହାରକୁ ନେଇକି ଆମେ ତାକୁ ମହାବର୍ଗ ବା ଫାଇଲମ୍ ଗଠନ କରିବା। ତାପରେ ଜଗତ ବା କିଙ୍ଗଡମ୍ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର, ଏଇଟା ହେଉଛି ସଭା ଉପର ସ୍ତର ହେଲା କ'ଣ ନା କିଙ୍ଗଡମ୍। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସମାହାରରେ ଏହା ଗଠିତ, ଏହି ଜଗତ ଗଠିତ, ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସମାହାର। ଦ୍ୱିନାମୀୟ ନାମକରଣ ପଦ୍ଧତି। ଦ୍ୱିନାମୀୟ କହିଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ନାମକରଣ ପଦ୍ଧତି ଆମେ ଦେଇଥାଏ। କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ନାମରେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ରହିଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ନାମକରଣ କରିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବା ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନାମକରଣ କରିବା, ସେଥିରେ ଆମେ ତାକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଆମେ ରଖିବା, ତାକୁ କହନ୍ତି ଦ୍ୱିନାମୀୟ ନାମକରଣ ପଦ୍ଧତି। ପ୍ରଥମଟି ତା'ର ପ୍ରଜାତିର ନାମକୁ ବୁଝାଏ। ପ୍ରଥମଟି ଆମେ ତା'ର ପ୍ରଜାତି, ସେ କେଉଁ ପ୍ରଜାତିର ତା ନାମଟି ଲେଖିବା, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ତା'ର ଜାତିର ନାମକୁ ବୁଝାଏ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ସେ କେଉଁ ଜାତିର। ଯେମିତି ଆମେ ସବୁ ଆମର ନାମକରଣ କଲାବେଳେ ନାମଟିଏ ଦିଆହେଉଛି, ତା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗିଆଟିଏ ଦିଆହେଉଛି ଟାଇଟଲ୍, ସେମିତି ଏ ହେଲା ଦ୍ୱିନାମୀୟ ନାମକରଣ ପଦ୍ଧତି। ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ରହିବ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରଥମଟି ତା'ର ହେବ ତା'ର ପ୍ରଜାତି, ସେ କେଉଁ ପ୍ରଜାତିର, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ତା'ର ଜାତି। ଏହାକୁ ଦ୍ୱିନାମୀୟ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ। ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ଆମର କାର୍ଲ ଲିନିୟସ୍ ସ୍ୱିଡେନର ଜୀବବିଜ୍ଞାନୀ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ, ତା'ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ସବୁ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମରେ। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ଦେଖିବା। ଯେମିତି ଉଦ୍ଭିଦ ମନ୍ଦାର, ମନ୍ଦାରକୁ କୁହାଗଲା ହିବିସ୍କସ୍, ସେ ତା ପ୍ରଜାତି ହେଲା ହିବିସ୍କସ୍। ସାଧାରଣ ନାମ ଆମେ କହୁଛେ ମନ୍ଦାର, ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ନାମ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ମନ୍ଦାର କହୁଛେ। ତା'ର ପ୍ରଜାତି ହେଲା ହିବିସ୍କସ୍, ଜାତି ହେଲା ରୋଜା ସାଇନେନ୍ସିସ୍। ଭେଣ୍ଡି ହିବିସ୍କସ୍ ପ୍ରଜାତି ଏବଂ ଏସ୍କୁଲେଣ୍ଟେସ୍ ତା'ର ଜାତି। ଧାନ, ତା'ର ପ୍ରଜାତି ହେଲା, ପ୍ରଜାତି କେଉଁ ପ୍ରଜାତିର ସେ ଅଛି ନା ଓରାଇଜା, ଏବଂ ତା'ର ଜାତି ହେଲା ସାଟିଭା। ଆମ୍ବ, ତା'ର ପ୍ରଜାତି ହେଲା ମାଞ୍ଜିଫେରା ଏବଂ ଜାତି ହେଲା ଇଣ୍ଡିକା। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ତା'ର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଦେଖ, ମଣିଷ, ଆମେ ମଣିଷ ମାନେ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରଜାତିର ନା ହୋମୋ, ଆମ ପ୍ରଜାତିର ନାମ ହେଲା ହୋମୋ, ଏବଂ ତା'ର ଜାତି, ଆମର ଜାତି ହେଲା ସାପିଏନ୍। ବିଲେଇ ପ୍ରଜାତି ହେଲା ଫେଲିସ୍, ଆଉ ତା'ର ଜାତି ହେଲା ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ସ। ସିଂହ, ତା'ର ପ୍ରଜାତି ହେଲା ପାନ୍ଥେରା, ଆଉ ତା ଜାତି ହେଲା ଲିଓ। ବାଘ, ତା'ର ପ୍ରଜାତି ହେଲା ପାନ୍ଥେରା, ଦେଖ ସିଂହ ହେଲା ପାନ୍ଥେରା ଏବଂ ବାଘ ହେଲା ପାନ୍ଥେରା, ଏବଂ ତା'ର ଜାତି ହେଲା ଟାଇଗ୍ରିସ୍। ବେଙ୍ଗ, ତା'ର ପ୍ରଜାତି ହେଲା, ସେ କେଉଁ ପ୍ରଜାତିର ଅଛି ରାନା, ଏବଂ ତା'ର ଜାତି ହେଲା ଟାଇଗ୍ରିନା। ମୟୂର, ତା'ର ପ୍ରଜାତି ହେଲା ପାଭୋ ଏବଂ ତା'ର ଜାତି ହେଲା କ୍ରିଷ୍ଟାଟସ୍। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମର ପାଠ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।
पिलामाने आजिर पाठ एतिकी थाओ अन्य अवशिष्टांश आउ गोटे भिडियो रे पढ़ाबो। जदि तुमको ये भिडियोटी भल लागिला तेबे लाइक करिवो शेयर करिवो आ जदि सब्सक्राइब करना तेबे सब्सक्राइब करियो। चला ध्यान करिया।